بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے محموز فا باب نصر ینصرو سے الاخذ کی گردان پڑھی۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ اس گردان کے کون سے صیغوں میں کون سا قاعدہ جاری ہوا۔ اس قاعدے کے لیے ہم قاعدے کا نمبر نہیں بولیں گے بلکہ اس میں جو مثال دی گئی ہے اس کا حوالہ دیں گے۔ جیسے اخذ یأخذ، یأخذ مضارع کا صیغہ معروف کا ہے، اس میں کون سا قاعدہ جاری ہوا جو ہم نے پڑھا؟ حمزہ منفردہ ساکنہ، یعنی کلمے میں حمزہ ایک ہو اور وہ ساکن ہو تو ما قبل کی حرکت کے موافق اس کو حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ اس میں مثال دی تھی رأس، بؤس، ذئب۔ تو فتحہ کی صورت میں راسن کی مثال ہے، ضمہ کی صورت میں بوسن کی مثال ہے، اور کسرہ کی صورت میں ذیبن کی مثال ہے۔ تو ہم یہاں بولیں گے کہ یأخذ میں راسن کا قاعدہ جاری ہوا، کہ راسن میں جو قاعدہ جاری ہوا رأسن سے راسن، حمزہ کو الف سے بدلنا جائز۔ ایسے ہی یأخذ سے یاخذ، اس حمزہ کو الف سے بدلنا جائز ہے۔ اس میں مفعول ماخوذ اور اس میں ظرف ماخذ، ان دونوں میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوا ہے۔ ہم دیکھیں تینوں میں یأخذ مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ مضارع معروف کے واحد متکلم کو چھوڑ کر سارے صیغوں میں یہی قاعدہ جاری ہوگا۔ واحد متکلم کو کیوں چھوڑیں گے؟ کہ وہاں دو حمزہ ہیں، اخذ، اس کا قاعدہ الگ ہے۔ تو مضارع معروف کے واحد متکلم کے علاوہ سارے صیغوں میں راسن کا قاعدہ جاری ہوگا۔ چنانچہ یأخذ، یأخذان، یأخذون میں ایک حمزہ ہے اور وہ ساکن ہے، اور ما قبل کی حرکت کون ہے؟ فتحہ ہے، اس لیے فتحہ کے موافق حرف علت الف سے اس کو بدلنا جائز ہے۔ تو یأخذ، یأخذان، یأخذون کو الف سے بدلیں گے تو پڑھیں گے یاخذ، یاخذان، یاخذون، تاخذ، تاخذان، یاخذن، تاخذ، تاخذان، تاخذون، تاخذین، تاخذان، تاخذن۔ اور جمع متکلم کا صیغہ ناخذ۔ صرف واحد متکلم کے صیغے میں دوسرا قاعدہ جاری ہوگا، آمن والا قاعدہ۔ اس میں مفعول میں بھی حمزہ ایک ہے، ساکن ہے، تو ما قبل کی حرکت فتحہ کے موافق حرف علت الف سے بدلنا اس کو جائز ہوا۔ تو ماخوذ کو ماخوذ الف کے ساتھ بدلنا جائز ہے اس کو۔ اسی طرح اس میں ظرف ماخذ، اس میں بھی یہی قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکن ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو فتحہ کے موافق اس کو حرف علت الف سے بدلنا جائز ہے۔ تو ماخذ کو ماخذ بھی بنا سکتے ہیں الف کے ساتھ۔ اس میں اعلیٰ کے صیغے مئخذ، مئخذۃ اور مئخاذ، ان میں کون سا قاعدہ جاری ہوا؟ قاعدہ یہی ہے لیکن مثال دونوں کی الگ ہے۔ کہ یہاں فتحہ تھا تو الف سے بدلنا جائز، یہاں کسرہ ہے، کسرہ کی موافق حرف علت کون؟ یا، اس لیے اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے، یعنی ذیبن والا قاعدہ اس میں جاری ہوا۔ جیسے ذئبن اور بئرن میں کسرہ کی وجہ سے یا سے بدلنا جائز ہے، ذیبن اور بیرن، اسی طرح یہاں بھی کسرہ کی وجہ سے حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہوا۔
चुनाचे मीखजुन से मीखजुन, मीखजतुन से मीखजतुन, मीखाजुन से मीखाजुन बनाना जायज है। इस हमजा को या से बदलना जायज हुआ। मुजारे मजहूल का सेगा देखेंगे हम। युखज़ु, मुजारे मजहूल के सेगों में भी वाहिद मुतकल्लिम को छोड़कर बाकी सेगों का कायदा एक ही है। मुजारे वाहिद मुतकल्लिम ये उखज़ु, यहां दो हमजा है इसलिए यहां अलग कायदा होगा। यहां एक ही हमजा है तो यहां बूसुन वाला कायदा जारी होगा। यानी हमजा साकिन है, हमजा एक है वो साकिन है, मा कबल की हरकत जम्मा है तो जम्मा के मुआफिक हरफ इल्लत से यानी वाव से इसको बदलना जायज हुआ तो पढ़ेंगे युखज़ु, युखज़ु भी और युखज़ु भी। वाहिद मुतकल्लिम के सेगे को छोड़कर बाकी सेगों में यह कायदा चलेगा। युखज़ु युखज़ानी, यानी असल है युखज़ु युखज़ानी युखज़ूना, उसको वाव से बदलेंगे तो पढ़ेंगे युखज़ु युखज़ानी युखज़ूना, तुखज़ु तुखज़ानी युखज़ना, तुखज़ु तुखज़ानी तुखज़ूना, तुखज़ीना तुखज़ानी तुखज़ना। और जमा मुतकल्लिम का सेगा नूखज़ु। मुज़ारे वाहिद गाइब से लेकर बाकी सेगे यानी वाहिद मुतकल्लिम को छोड़कर बाकी सेगों का कायदा हमने पढ़ा। अब मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम में अख़ुज़ु में और इसमें तफ़ज़ील अख़ज़ु में, इसमें तफ़ज़ील अफ़आलु के वज़न पर आता है अख़ज़ु, यहां दो हमजा है तो यहां आमना वाला कायदा जारी होगा कि जहां दो हमजा जमा हो, पहला मुतहर्रिक और दूसरा साकिन हो तो दूसरे हमजा को मा कबल की हरकत के मुआफिक हरफ इल्लत से बदलना वाजिब है। यहां जायज नहीं, यहां वाजिब है, यहां बदलना ही है। चुनाचे आखुदू को पढ़ेंगे आखुदू, यानी दूसरे हमजा को जो साकिन है मा कबल की हरकत फतहा के मुआफिक हरफ इल्लत अलीफ से बदलना वाजिब हुआ तो आखुदू को पढ़ेंगे आखुदू। और ऐसे ही अखज़ु, इसमें तब्दील का सेगा, इसको पढ़ेंगे आखज़ु। खा की हरकत का फर्क है दोनों में। मुजारे का सेगा है आखुदु और इसमें तब्दील है अखज़ु, तो मुजारे वाहिद मुतकल्लिम बन जाएगा आखुदु और इसमें तब्दील बन जाएगा आखज़ु। मुजारे वाहिद मुतकल्लिम मजहूल में मीने का कायदा जारी होगा। क्यों? यहां दो हमजा है, दो हमजा है, पहला मुतारिक दूसरा साकिन है तो दूसरे को हरफ इल्लत से वाव से बदलना वाजिब है तो उखज़ु बन जाएगा उखज़ु। वाहिद मुतकल्लिम के सिवा बाकी सेगों में तो हमजा को हरफ इल्लत से बदलना जायज है लेकिन वाहिद मुतकल्लिम में वाजिब है। यहां हरफ इल्लत वाव से ही पढ़ेंगे, उखज़ु नहीं पढ़ेंगे बल्कि उखज़ु पढ़ेंगे, वाव से ही पढ़ेंगे। और आखज़ु इसमें तब्दील की जमा अफ़ाइलु के वजन पर, अनासिरु के वजन पर आखिज़ु। यहां दो हमजा मुतारिक जमा है, यहां अवादिमु वाला कायदा जारी होगा। और वो क्या कायदा है कि जिस जगह दो हमजा मुतहर्रिक जमा हो और दोनों में से एक भी मकसूर ना हो तो दूसरे को वाव से बदलना वाजिब है। चुनाचे आखिज़ु में जो अनासिरों के वजन पर है इसमें तब्दील मुज़क्कर की जमा आखिज़ु, दो हमजा मुतारिक जमा है, दोनों में से एक भी मकसूर नहीं है इसलिए दूसरे हमजा को वाव से बदलना वाजिब हुआ तो क्या बनेगा अवाखिज़ु। हमने गर्दन में पढ़ा अफ़ालु तफ़ज़ील मिन्हु आखज़ु वल मुअन्नज़ु मिन्हु उख़ज़ा व तस्नियतुहुमा आखज़ानी व उख़ज़यानी वल जम्अु मिन्हुमा आखज़ूना व अवाखिज़ु व उख़ज़ुन व उख़ज़यातुन। तो आखिज़ु से बनेगा अवाखिज़ु, दूसरे हमजा को वाव से बदलना वाजिब है। तो इस गर्दान के
ان صیغوں میں یہ قاعدے جاری ہوئے ہیں۔ یہ ایک مثال ہو گئی۔ اب اس طرح جہاں بھی محموز کی شکلیں آئیں گی تو جس شکل کا جو صیغہ ہوگا اس میں وہ قاعدہ جاری ہم کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔